ریڈیوزاری کی آوازیں بناتے ہیں. یہ وہی نخلستان ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہم لوگ پہنچے ہیں. یہ مولا میر المؤمنین علیہ السلام وہی پیچھے مقام ہے کہ جہاں میرا آقا اکیلے میں آ کر اس جگہ کوفے سے ہر مولا کا کوفے میں تھا. کوفے سے آ کر کہیں دور یہاں عبادت کروں، کہتے ہیں اپنے ہی شہر میں غریب ہو گئے تھے مولا، اپنے ہی شہر میں. ایک دن کا واقعہ ملتا ہے، مولا گھر میں داخل ہوئے، شہزادی کونین کو سلام کیا اور سلام کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے. یعنی اپنے کمرے میں گئے، دروازہ بند کر لیا. ابھی کچھ دیر گزری، دیکھتی علی کے گریے کی آواز بلند ہو چکی. علی کے گریے کی آواز بلند میں گھبرا گئی شہزادی، گھبرا گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، اندر گئی، کہتی یا علی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ بنت رسول، علی آپ سے ناراض رہ سکتا ہے کہیں؟ کہتے پھر یہ بتائیں آپ کلیئر کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے زہرا اگر تو بھی سنے گی زہرا میری مصیبت تو تم بھی برداشت نہ کر سکو گی زہرا. زہرا آپ کے علی پہ وہ وقت آ گیا ہے، اگر میں کسی کو سلام کرتا اگر میں کسی کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اے زہرا علی پھر بھی صبر کر لینا. زہرا میں اگر کسی گلی کوچے سے گزرتا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر اپنے راستے بدل دیا کرتے ہیں. بڑے مظلوم گزرے ہیں آقا، یہ اس مظلوم کی بارگاہ میں آئے، مولا مجھے معاف کریے گا. چلے یہی مجلس اپنے مرحومین کے لیے اس کے ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں. آپ سب کی طرف سے ایک خطاب کروں گا. کل میں نے شہزادی کا مسائل پڑھا، علی کو زہرا کے مسائل، علی کو زہرا کے مسائل بہت پسند تھے. کہتے جس وقت شہزادی کو غسل کفن دیا گیا، یعنی فاطمیہ چل رہا ہے، شہزادی کے شہادت کے ایام چل رہے، شاید یہی وہ مل رہے ہوں گے جو ہے زہرا اپنے آخری وقت کے نزدیک ہو رہی تھی. یہی وہ ایام، یہی وہ چند روز ہیں جو 70 دن کی روایت ملتی ہے کہ یہی وہ دن چل رہے ہیں کہ زہرا مدینے کی گلیوں میں عصے کے سہارے سے چل رہی ہے. یہی وہ دن چل رہے ہیں. روایت کے جملے ملتے، روایت کا فطرہ، شہزادی کو غسل کفن دیا جا چکا، جنازہ بڑی بے کسی میں اٹھا. حسن حسین اتنے چھوٹے تھے کہ ماں کے جنازے میں کاندھا نہیں دے سکتے. شہزادی کی ایک وصیت یاد آئی. شہزادی نے ایک عجب وصیت کی تھی. جیسے ہی مولا علی کی نگاہ پڑی حسین کے اوپر، کہتے ہیں حسن حسین بہت چھوٹے تھے، ہمارے حسن حسین بہت چھوٹے تھے، خدا آپ کے بچوں کو زندگی دے، پروردگار پروان چڑھائے مولا کے صدقے میں. امام حسین بہت چھوٹے تھے. کہتے ماں اپنے بچوں کو بہت چاہتی ہے، وہ بھی جس کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں. شہزادی کونین نے ایک وصیت مولا سے کی، سنیں گے وہ وصیت. علامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں آخری وقت کا شہزادی کا، علی سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، زہرا نے بھی
वाली कहती है अबुल हसन मैं आपसे एक वसीयत करना चाहती हूँ। ए अबुल हसन मेरा हुसैन बहुत छोटा है, मेरा हुसैन बहुत छोटा है। ए अबुल हसन मेरे हुसैन को रात में प्यास बहुत लगती, मेरे हुसैन को रात में प्यास बहुत लगती। हुसैन रात को उठ के पानी मांगता है। माँ है कितना ख्याल अपने बच्चों का माँ किया। अपने बदनों में मजलिसें करना और है, इन जमीनों में मजलिसें करना और है। कहते मर्तबा मौला कहते क्या बात है, क्या कहना चाहती हो बिन्ते रसूल। कहते अली मैं नहीं चाहती कि आपको रहमत हो, रात को मेरे पास जब मैं न रहूं, मेरा हुसैन आपको जगा कर पानी मांगे। ए अबुल हसन, ए अबुल हसन जब मेरा हुसैन सोने लगे इसके सिराने पानी रख दिया करना। हाथ बजोड़ गए शहजादी, ए शहजादी आपके हुसैन की प्यास का बड़ा आपको अपने फर्जंद की प्यास का बड़ा ख्याल, ज़रा करबला में आ जाओ। यही हुसैन है, यही हुसैन है, तीन दिन का भूखा और प्यासा, सरज़मीन करबला पर आवाज़ आए अपने आका को अपनी हाजतों को दिल में रखते हुए 3 मरतबा हुसैन को आवाज दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आका मौला इस पुरसे को अपने बारगाह में कबूल करिएगा। मौला इस पुरसे का सवाब हमारे मरहूमीन, हम सब के जितने मरहूमीन हैं उनको दीजिएगा। बहरहाल ये जहां हम लोग आए हैं, जिस जमीन पर आए हैं, जिस सरजमीन पे आए हैं, यहाँ पे सामने देखे एक फोटो लगा हुआ है पीछे कि 2 ऊँट नजर आ रहे हैं और उन ऊँटों के ऊपर एक ऊँट के ऊपर जनाजा रखा हुआ है और एक अकेला शख्स उस जनाजे को लिए हुए चला है। ये जनाजा उन्हीं का है जिनकी ये कब्र है। ये कब्र जो आपके सामने है साफे सफाई यमानी, कि जिनको असीब यमानी कहा जाता है। मौला अमीरुल मोमिनीन के सहाबी खास, आका के बहुत खास सहाबी, बड़ी दुआएं कबूल होती हैं इनके पास, बड़ी हाजतें कबूल होती हैं। कहते मौला बैठे थे दरवाजे नजफ के ऊपर, कुछ लोग साथ बैठे थे। मौला कहते हैं कि अभी चंद रोज बाद फला फला दिन यहाँ यमन से एक जनाजा आने वाला है और वो इस जगह पे दफनाया जाएगा। तो लोगों ने कहा, बाद लोगों ने मौला का मजाक उड़ाना शुरू किया, कहा कि कहाँ यमन और कहाँ ये नजफ, वहां से जनाजा यहाँ कैसे आएगा, यहाँ क्यों आएगा, क्या वहां कब्रिस्तान नहीं। बहरहाल मौला ने कह दिया, मौला ने बता दिया, कहते वही दिन वही वक्त जो मेरे आका ने कहा था। लोग बैठे थे, सामने से देखा यही जो फोटो लगा है आपके, कि 2 ऊँट चले आ रहे हैं, एक ऊँट के ऊपर जनाजा रखा हुआ है और उसकी मिहार पकड़े हुए एक शख्स आगे और एक दूसरे ऊँट की मिहार पकड़े हुए चला रहा है। कहते सामने जब आकर वो लोग रुके,
تو मौला अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो कहा हम यमन से आ रहे हैं। लोग साथ साथ थे। कहा यमन से यहाँ क्यों आ रहे हो? कहा मेरे बाप ने वसीयत की थी कि अगर मैं मर गया तो मुझे फला जगह पर ले जाकर इसको हिजूदी की फला जगह पर मुझे दफना देना। कहा क्यों? कहा क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है दुनिया का मजलूम तरीन शख्स जमीन पर दफन होने वाला। दुनिया का मजलूम तरीन शख्स कहते हैं। अली ने सर को झुका के कहा तेरे बाबा ने सच कहा तो मैं ही हूँ जो करीब इस जमीन पर दफन किया जाऊँ। मैं ही हूँ जो करीब गुर्बत में जमीन पर दफन किया जाऊंगा। कहते मौला अमीरुल मोमिनीन ने तशय्ये जनाजा की। लोग इकट्ठा हुए। आका ने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इस जगह पर लाकर आपको यहाँ पर असील यमानी कि जिनको साफे सफा यमानी के लक़ब से याद किया जाता है कि मौला के साथ काफ़ी जंगों में काफ़ी जगहों में मौला के साथ ये रहे हैं कि उनको यहाँ पर दफन किया गया है। कि यहाँ दो मकाम, एक साफे सफा, लेकिन के पीछे ही मकाम अमीरुल मोमिनीन। मकाम यानी जगह को कहते हैं। मकाम अमीरुल मोमिनीन जिस जगह मौला आकर इबादत किया करते थे। तो बहरहाल एक 2 रकात नमाज जिनका वुजू वगैरह है, ये 2 रकात नमाज मौला अमीरुल मोमिनीन सलाम की सुबह की तरह जैसे पढ़ी जाती है, ये 2 रकात वहाँ पढ़ लेंगे। और अगर हदिये की आप इनको अगर हदिया देना चाहते हैं, तोहफा देना चाहते हैं साफे सफा को, तो एक 2 रकात हदिये की नमाज आप लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ज़ियारत के लिए मुतवज्जे हो जाएं।